Yes, welcome. Talipu orthography projection, subject engineering graphics. Look on to this diagram is a three-dimensional view called isometric view. This part is called the length of the object, length 80 mm. That is the corresponding model comes in this video lecture. In the length of the object, 80 mm. Okay. This is breadth, 51 mm. That is this brown color part will be the breadth of the object. And the base is look on to the base is shown rose in color. Or rectangular shape base with one square hole at this place. Okay. Base thickness refer the diagram is 15 mm, that is 1.5 centimeter. Okay. This is what is called as yellow color vertical. This is a square component attached to the base of the object. So the size of the square size is 25 mm. Length, breadth will be same, 25 into 25. That is the yellow part of the thickness. The green part of the thickness is 25 mm. Okay, and base thickness is given as 15 mm. Already told you that. The square part of the height refer to the question diagram is 50 mm, that is 5 centimeter. The top surface is a V groove passage. Groove means a passage, V shape is V groove. Okay, and the top surface, the top surface is a distance 5 mm. In the gap V slot gap and 15 mm. This is 5 mm. So 5 plus 5 plus 5. You got 5 or no? That size. So 5 plus 15 plus 5, 20. 20 plus 5, 25. 25 is the size. Because the size is parallel. The line parallel. The distance is same. This is same. 25 mm. So look on to this object. The V passage is height depth na alam. 18 mm from the top surface. So 18 mm so diagram like be mark so I correct the diagram. So object line ki parallel or extension line in 3D la. So inga line drop called extension line. So in the dimension line length or height that is the same as V groove depth 18 mm. Okay, so in the depth 18 mm, 1.8 mm, 8 centimeter, 1.8 centimeter. Okay, this is three-dimensional view 2D convert panna. We're going to draw front view, top view and side view. That's what the orthographic projection. Ortho means 90 degree. Graphic means a diagram or drawing. Representation on a drawing sheet is called orthographic projection. This is the first angle projection rule follow. First front view XY line மேல view, front view. அதுக்கு exact கீழ தான் top view வரும். Okay, அப்புறம் side view. இந்த arrow mark க்கு இது என்ன side? Left side. So இந்த directionல பார்த்தா என்ன தெரியும்? The thickness தெரியும். இந்த square part ஓட height தெரியும். அது left side view. Left side view is to be drawn on the right side of the front view. That's first angle projection உடைய principle or the rule to be followed. Okay, so I'll explain. So consider the object. Dimensions are taken from the diagram, 3D diagram. Okay. The square hole would be size 15 mm into 15 mm. Inga 15, inga 15 da. That's one side mark panale podo. Corresponding other side of same other ko. Okay. So this is square hole along the thickness of the base. So your size 15 mm means 1.5 centimeter, and then in the size of 1.5 da. Length and breadth of the hole is same. Square shape is called square hole. So 3D la இப்படி பார்க்கிறது 2D represent பண்ண போறோம். Okay, so the object is to be turned. So in the direction is the arrow mark direction called the front view direction. So இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரியும்? The length of the object தெரியும் and height of the object தெரியும். அது எப்படின்றது பாப்போம். So இது perpendicular to the plane of projection. VP க்கு perpendicular ஆ surface வெச்சணும் என்ன ஆகும்? வெச்சிட்டு view பண்ணனும். So I turn the object so that you can see it in the camera. You can see the length of the object. I turn the object. So length or height on theriyum. And the arrow mark kudutha direction assume panni paakano. Pathina enna view theriyo that is called as a front view. So in the arrow head la in the direction kudura, that is this is at the direction. So pathina the blue color surface therida forms a rectangle called the base length. Is the length. This is height. The yellow surface theriyum. Green surface merge ஆயிடும், forming a single line.
So I have to turn the object so that you can understand it on visualization. பாருங்க இந்த yellow surface மட்டும் தெரியும், green surface வந்து ஒரு லைனா தெரியும், ஒரு edge, that is this at edge. இந்த surface வந்து இப்படி இருந்த surface yellow தெரியும், green தெரியுது. இப்போ 2D ல பார்க்கறப்போ length and height தான் தெரியும். அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கணும். ஸோ மாடலில் தரமாட்டாங்க. You have to imagine the as if 3D is looked in the 2-dimensional way. இப்போ பாருங்க length and height தெரியுதா? இந்த வியூ தான் called front view சொல்லுவோம். Front view another name is elevation. So draw an XY line using the longer scale of a drafter. வரைஞ்சிட்டு இப்போ length of the base எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 80 mm. 80 mm ன்றது 8 cm. So I use a drafter scale and ordinary scale. இங்கே drafter scale வச்சு இங்கே வரையலாம். இங்கே வந்து மூவ் பண்ண முடியல drafter scale. So I'll use a freehand scale. Draw an 80 mm length line. That is blue color part உடைய நீளம். Okay. So இதோட wire எவ்வளவு கொடுத்துருவோம்? Base thickness 15 mm. 15 mm க்கு ஒரு vertical line draw பண்ணுங்க. That will be shorter in length. இந்த 80 mm endலயும் ஒரு vertical line draw பண்ணுங்க. Now you construct a rectangular box forming the base of the object. That yellow color part தான் இது வரைஞ்சிட்டு இருக்கு. The base edge, the base of the rectangular box will be in the merge ஆயிடும், XY ல merge ஆயிடும். That you have to understand. Okay. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த lower edge இருக்குல்ல, along the length of this blue color part, lower edge வந்து இங்கே XY ல merge ஆயிடும். merge ஆன மாதிரி imagine பண்ணுங்க. இங்கே gap இருக்கு. You assume to as lower edge is merged with the HP. Okay. அப்போ XY merge ஆன மாதிரி ஒரு line draw பண்ணணும், called the base length. இது HP pencil வரீங்க, appears to be dark. Then you draw extension line to mark the size or the length of the line. So இங்கே நீங்க drafter scale பயன்படுத்தலாம். இங்கே ஒரு horizontal line draw பண்ணுங்க, called as a dimension line. இது HP pencil வர thin line called a dimension line, parallel to the edge, base edge. So put two narrow arrowheads, shade the arrowheads, and you can write the length of this base is 80 mm. mm எழுத தேவையில்ல, நம்பர் மட்டும் எழுதினா போதும். So I use different color. நீங்க HP pencil எழுதலாம், நம்பர் வந்து தெளிவா தெரியணும் படிக்கிறவங்களுக்கு. Okay. So next இப்போ வந்து இந்த yellow color surface பார்க்குறோம். That is a height. இது எங்க இருக்குன்னா 18 mm from the looking in this direction. அந்த டைமென்ஷன் இப்போ தேவையில்ல. இந்த டைரெக்ஷன் பார்ப்போம், இந்த ப்ளூ கலர் பார்ட் வரைஞ்சிட்டோம், ஃபார்மிங் எ ரெக்டாங்கிள், பேஸ் திக்னஸ். இதெல்லாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, இந்த எண்டு ரைட் சைடு எண்டு கார்னர்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் 13 mm கொடுத்துருக்காங்களா? 13 mm. பிறகு இந்த ஸ்கொயர் இருக்கு, எல்லோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லென்த் 25 mm. ஓகே. இப்போ 13 mm இங்கேருந்து ஒரு மார்க் பண்ணிங்க. 13 mmன்றது 1.3 சென்டிமீட்டர். தட் இஸ் 10 mm. கூடுதலாக ஒரு 3 ஸ்மால் டிவிஷன்ஸ் மார்க் பண்ணால் 13 வந்துடும். இங்கே பாயிண்ட் லொக்கேட் பண்ணுங்க. இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லைன் டிரா பண்ணுங்க ஆஃப் லென்த் 25 mm. தட் இஸ் yellow கலர் பார்ட்டுடைய திக்னஸ். ஓகே. ஸோ இங்கே ஒரு வெர்டிகல் லைன் டிரா பண்ணுங்க. இப்போ yellow சர்ஃபேஸ் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் நான். ஒயர் எவ்வளோ? yellow சர்ஃபேஸோட ஒயர்னா இந்த ஹைட்டு 50 mm. தட் இஸ் 50 mmன்றது 5 சென்டிமீட்டர். ஸோ இங்கே வந்து டிராஃப்டர் வந்து மார்க்கர் போல வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்து வரைஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேப்பு ப்ரொஃபைல் வரும். ஸோ இங்கே த சேம் பிரின்சிபல் இஸ் ஃபாலோடு வென் யூ ட்ரா இட் அந்த ட்ராயிங் ஷீட். ஓகே. ஸோ இப்போ டைமென்ஷன் பண்ணிவிட்டு தட் இஸ் மார்க்கிங் த சைஸ். ஸோ பேஸ் திக்னஸ் இஸ் 15 mm. So next in the top surface dimension பண்ணிடுங்க. That is 25 mm yellow surface. Okay. Next in the distance வந்து 13 mm. அது டாப்ல டைமென்ஷன் பண்ணிடுவோம். So put arrowheads. Now just narrow arrowheads போட்டு ஷேட் பண்ணனும். So உள்ள வந்து டைமென்ஷன் லைனுக்கு உள்ள arrowhead போட்டோம்னா நம்பர் எழுதுறதுக்கு கன்ஜெஷனா இருக்கும். So I put arrowhead like this. இது வந்து ரூல் 10 mm, around 10 mm இருக்கிறதுக்குலாம் நீங்கள் வெளியே கூட arrowhead போடலாம் for small distance. Okay. So number I use a different color. எவ்வளோ பேஸ் திக்னஸ்? That is 15 mm. அதாவது இந்த சைஸ்.
Okay, the 15 should be written parallel to the dimension line. Parallel center la எழுதணும். Okay, so இப்போ இந்த yellow surface தான் இந்த rectangle தான் இது இந்த yellow surface seen in the front view. அதோட thickness எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்க 25 mm. அதாவது இந்த உடைய thickness தான் 25. அதை மார்க் பண்ணிடுவோம். Put narrow arrows, shade the arrows, and you can write the length size of the square as 25. mm எழுத தேவையில்ல, நம்பர் மட்டும் எழுதினா போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வேற என்ன தெரியுது பாருங்க. The depth of V groove, இந்த சைட்ல பார்த்தா V groove தெரியுது. அது வந்து பிறகு டேஷ் லைன்ல இண்டிகேட் பண்ணலாம். இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூல இவ்வளவு தான் தெரியுது. நீளம் மார்க் பண்ணிட்டோம், thickness of the base. இப்போ ஒயரை மார்க் பண்ண போறோம், அந்த yellow part உடைய height. ஓகே, so draw extension line and draw one dimension line parallel to this edge. Put narrow arrow, shade the arrow edge, and you can write the height of the yellow color part as 50. The center of the dimension line parallel is the number. Okay, so this forms a front view. So take 2x pencil and draw various projection line for drawing the top view. So இப்போ வந்து இது வந்து front view complete பண்ணிக்கோம். It's not fully completed, ஓரளவு complete பண்ணியிருக்கோம். Next draw extension, what is called as a projection line. இங்க drafter மூவ் பண்ண முடியல, so I use freehand scale. நீங்க வந்து drafter மூவ் பண்ணி இந்த vertical projector draw பண்ணலாம். Okay, so இங்க எங்கெல்லாம் front viewல பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒரு projection line draw பண்ணுங்க, called as vertical projector, to consider the top view. இப்போ now the observerன்றது a person who sees the object. இப்போ மேலே பார்த்தா தெரியும் பாருங்க, looking from the top the observer can see. So என்ன தெரியும், I turn the object so that you can see it in the camera. இப்போ வரையக்கூடியது வந்து top view. So மேலே பார்த்தா the view obtained is called a top view. பாருங்க top view என்ன தெரியுது, I turn the object so that you can easily understand the concept. இந்த green surfaceலாம் merge ஆயிடும். The green surface merge ஆயிட்டு forms a single edge. அப்புறம் top surfaceல என்ன இருக்கு, அந்த red color part தெரியும் பாருங்க, you can see it in the camera. கீழே வந்து duster வச்சிருக்க, that you don't consider. So இப்போ இந்த view தான் top view வரைய போறோம். It forms a base as a rectangle. The base வந்து square shapeல காமிச்சோம், அது ஒரு rectangle தெரியுமா, of breadth and length. So length வந்து same will be front view length, அதே தான் ஒரு trace out ஆகும். அதுதான் projection line draw பண்ணியிருக்கோம். Okay, so you consider one rectangle of seeing the breadth of 51 mm. இதான் breadth இருக்கும். Okay, so அப்புறம் length வந்து 80 mm as it is. You can copy paste the dimension. So draw one horizontal line. இந்த லைன் வந்து இந்த top surface of the top view, அதாவது இந்த ரோஸ் கலர் பார்ட் உடைய இந்த லைன் தான் இப்போ டிரா பண்ணிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி கீழே ஒரு லைன் டிரா பண்ணணும். of distance is breadth of the object தான், that you have to understand. Okay, so take your object pencil, that is HB pencil. So draw horizontal line to consider top view. And the breadth எவ்வளவு தான் 51 mm. இந்த லைன் தான் டிரா பண்ணணும். 51 mm ன்றது 5 cm. அப்புறம் ஒரு ஸ்மால் டிவிஷன் மார்க் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதே போல் இங்கே ஒரு வெர்டிகல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. This forms a rectangular bars. இதான் இந்த ரோஸ் கலர் பார்ட், டாப் வியூல தெரியக்கூடிய பவுண்டரி வரைஞ்சிட்டு இருக்கோம். So here I use a marker board and a mini drafter. The same principle தான் ஃபாலோ பண்ணோம் when you use a drawing sheet and a mini drafter. இங்க வெர்டிகலா டிராஃப்டர் மூவ் பண்றேன், நீங்க ஹாரிசான்டலா மூவ் பண்ணுவீங்க டிராஃப்டர் அந்த டிராயிங் போர்ட் ஆர் டிராயிங் ஷீட். So இப்போ டிரா பண்ண லைன் வந்து forming a rectangular box called the top view of the base, the rose color part.
ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன தெரியுது வேற பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் என்ன கொடுத்துருவாங்க, ரெட் கலர். இந்த டாப்ல ஒரு ரெட்டு, இங்க ஒரு ரெட்டு, இங்க ஒரு ரெட்டு பேரலா இருக்கு, இணையா இருக்கு. நடுவில் வீக்கர் உடைய டிஸ்டன்ஸ் தெரியுது. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, இங்க இது வரைக்கும் 15 mm. ஓகே. ஸோ மேலே பார்த்தா இந்த ரெட்டு தெரியும், இந்த ரெட்டு தெரியும், இந்த பேஸ் வந்து ரோஸ் கலர் பார்ட் தெரியும். அப்புறம் வித் ஸ்கொயர் ஹோல் ஆஃப் சைஸ் 15 into 15 அதை எல்லாம் லொகேட் பண்ண போகிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருவோம் பாருங்க. இந்த பிரெத் வைஸ்ல பிரெத் இதான். இதில் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 18, அதே 18 இங்கே எடுத்துக்கலாம். So 25. So I'll change the dimension. One small correction is there. So இங்க 18 இல்ல, இது erase பண்ணிட்டு I change the size. இப்போ இந்த சைஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்க பாருங்க. refer the diagram. இது 25 தான், இது 25. So total breadth எவ்வளவு 51 இருக்கா. 51 minus 25. சரி என்ன வரும், 11ல 5 போச்சுன்னா 6, அப்புறம் இங்க 4 இருக்கும், 4ல 2 போச்சுன்னா 26. ஸோ 26ல பாதி எவ்வளோ, இந்த சைடு 13 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் இந்த ஓவரால் பிரெத் வந்து 51ல இது இந்த சைஸ் வந்து 25 மைனஸ் பண்ணால் 26 வரும். 26ல டிவைடட் பை 2 போட்டோன்னா 13. இந்த சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அது இந்த பேக் சைடு வார்டு 13. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வந்து 13. உள்ள வந்து 25 இருக்கு பேஸ் திக்னஸ், தட் இஸ் ஸ்கொயர் பார்ட் உடைய பேஸ் 25. இது 25 தான். அப்புறம் ஆட் பண்ணுங்க, 13 plus 25 plus 13 will be 51 equal to full width or the breadth of the object. ஓகே. ஸோ இப்போ டாப் வியூல வந்து இந்த கேப் தான் 13 mm நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த ரோஸ் கலர் பார்ட்டோட பவுண்டரி இங்கேருந்து கீழே 13 mm கீழே தான் இந்த ரெட் வருது, சீன் இந்த டாப் வியூ. ஓகே, அது என்ன எப்படின்றத மார்க் பண்ணுறதை பார்ப்போம். ஸோ டிராஃப்ட் ஸ்கேல் டர்ன் ஆயிடுச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு ரீசெட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா பண்ண இது லைன், இது XY லைன், அது மேலே லாங்கர் ஸ்கேலோட எட்ஜ் வச்சுட்டு ரொட்டேட் நட் இன் கிளாக் வைஸ். ஸ்கேலை பிடிச்சா ரொட்டேட் பண்ணணும், அப்படியே பிடிச்சி திருப்பினா ஸ்கேல் உடஞ்சிடும். நட்டை வந்து ஆன்டி கிளாக் லூஸ் பண்ணிட்டு டர்ன் பண்ணி லூஸ் பண்ண பிறகு தான் ஸ்கேல் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். ஸோ தட் இந்த ஸ்கேல் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஹாரிசான்டலாகவும் இது பர்ஃபெக்ட் வெர்டிகலாகவும் இருக்கும். ஓகே, இந்த லைன்லேருந்து 13 mm, 13 mmன்றது தட் இஸ் 1.3 centimeter. ஓகே, இங்க ஒரு மார்க் பண்ணிடுங்க, ஒரு லைன் டிரா பண்ண சின்ன லைனு. இந்த கீழ இருந்து ஒரு 13. ஓகே, சோ தட் பாருங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் 13, இதுவும் 13 வந்துரும். இப்போ இந்த டிரா பண்ண ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் வழியா ஒரு லென்த் டிரா பண்ணுங்க ஈக்குவல் டு த விட்த் ஆஃப் தி ப்ரொஜெக்ஷன் லைன். எவ்வளவு 25 mm தான். இந்த 25 அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் ஆகும். சோ தட் யூ கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒன் பாக்ஸ். ஹைட் வந்து 25. ஆர் இந்த டிராப் பண்ண ஸ்மால் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுங்க. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் கம்ப்ளீட் ஒன் ஸ்கொயர் ஆஃப் சைடு 25 mm. இதானா வரும் அது. ஸோ 13 மார்க் பண்ண பிறகு தான் 25 மார்க் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இதில் இந்த ஸ்கொயர் தான் இப்போ வரைஞ்சிருக்கு. இந்த ரெட் கலர் போர்ஷனுடைய பவுண்டரி, ரெட்டு அந்த உள்ள இருக்கிற பேசேஜ் தட் இஸ் ஷோன் எல்லோ இன் கலர். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரெட் கலர் திக்னஸ் உடைய வித் எவ்வளோ பாருங்க, தட் இஸ் 5 mm. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 5, அப்புறம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 5 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இது வந்து பவுண்டரி ஆஃப் த ஸ்கொயர். இந்த ரெட் கலரும் எல்லோவும் சேர்ந்தது. இங்கேருந்து இந்த கார்னர் டாப் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு 5 mm இந்த வெர்டிகல் லைன்ல மார்க் பண்ணுங்க. ஸோ அங்கே ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் ட்ரா பண்ணீங்கன்னா இது வந்து மேலே இருக்கிற ரெட் போர்ஷன். அதே மாதிரி கீழே இருந்து ஒரு 5 mm மார்க் பண்ணுங்க, கீழே இருந்து மேலே 5 mm. ஸோ இதில் இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணலாம். சரி பாருங்க, இது ஒரு ரெட்டு, கீழே ஒரு ரெட்டு, நடுவில் இருக்குது எல்லோ சர்ஃபேஸ். தட் இஸ் 18 வாட் இஸ் கால்ட் 15 mm தானே வந்துடும் அது 15 mm. So let us dimension this by drawing extension line and dimension line. இங்க ஒரு dimension line drop பண்ணுங்க. Then put 2 narrow arrows, shade the arrows. இங்க 15 வந்து உள்ளே ஆரோ போடலாம், அது வெளியிலவும் ஆரோ போடலாம். So I put it inside itself. இப்போ நம்பர்லாம் மார்க் பண்ணுங்க. எம்எம்ல எது தேவையில்ல, இது வந்து 5. இந்த கேப் தான், இந்த கேப் that is 5 mm. Okay, seen in the top view, that is red color part தான் 5.
அப்போ இங்கே ஒரு 5 நடுவில் வந்து 15. Okay, so this forms 5 plus 5, 15 plus 5, 20, 20 plus 25. Okay, so இது இங்கே டைமென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல, இதுவும் 25 தான். இது ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட் வியூல மார்க் பண்ணிட்டோம். ஒரே சைஸ் ரெண்டு இடத்துல ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்ல. ஓகே, if you want you can do it or you can leave it. Okay, so length of the top view will be same as front view length. So width எவ்வளோ 51 mm, அதை டைமென்ஷன் பண்ணிடுவோம். Draw extension line along the breadth of the object. Using draft scale வச்சு நீங்க பண்ணலாம், இங்க மூவ் பண்ண முடியல. So dash parallel to this edge, draw one dimension line and put two narrow arrow edge, shade the arrow edge, and you can write the length of the, that is width or breadth of the object is 51 mm. 51 should be written parallel to the line, center of the line parallel to the line. Okay, the next இங்க என்ன இருக்கு, ஒரு ஸ்கொயர் ஹோல் இருக்கா, 15 mm ஆஃப் சைடு. இந்த ஸ்கொயர் ஹோல் தான் இப்போ டிரா பண்ண போறோம். எவ்வளோ, இந்த பிரெத்தில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 13 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 13 mmன்றது 1, that is 13 mm, that is what is called as 1.3 centimeter. இந்த அவுட்டர் எட்ஜ்லேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்க, ஸ்மால் லைன். ஓகே, இங்கே ஒரு மார்க் பண்ணிட்டுங்க. இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 13 mm. 13 அப்புறம் ஸ்கொயருடைய சைஸ் வந்து 15, 1.5 centimeter. 1.5 centimeter, that is square size உடைய ஹோல். இந்த ஹோல் தான் இப்போ மார்க் பண்றோம். ஓகே, seen in the top view. Okay, so இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம். இந்த breadth எவ்வளவு வந்து 51 divided by 2 will be 25.5. so approximately 25.5 mm. இந்த center of your breadth, இதான் breadth of the object seen in the top view. இது சென்டரில் லொகேட் பண்ணுங்க, ஒரு லைன் மார்க் பண்ணுங்க. சென்டர் ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு அதில் ஸ்கொயர் ஹோல்ல வர மாதிரி லொகேட் பண்ணணும். what is called as breadth எவ்வளவு கொடுத்தா 51 divided by 2 will be 25.5. ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த மார்க் அப்படி இங்கே வர மாதிரி பார்த்துங்க, சென்டர் ஆஃப் த லொகேட்டட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த சென்டர் மார்க் வழியா மேலே வந்து ஒரு 15ல பாதி எவ்வளோ 7.5 இந்த மார்க் சென்டர் ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அதில் மேலே கீழே ஈக்குவலாக மார்க் பண்ணுங்க. யூஸிங் த டிராஃப்ட் ஸ்கேல், ஹியர் ஐ யூஸ் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கேல். டிராஃப்ட் நகர்த்த முடியல, பட் சேம் பிரின்சிபல் இஸ் ஃபாலோடு when you use டிராஃப்ட் ஸ்கேல். ஸோ மேலே ஒரு 7.5, கீழே ஒரு 7.5. ஸோ திஸ் ஃபார்ம்ஸ் a box. In the box are the square size, what is called as 15 mm into 15 mm. So இதையும் dimension பண்ணிடுவோம் by drawing extension line and dimension line. Okay, so square நடுவில் இந்த மார்க் பண்ண லைனை எரேஸ் பண்ணிடலாம். Okay, what is the size of the square hole is 15 by 15. So let us draw extension line and draw dimension line parallel to the square side. Okay, so put arrow edge inside or outside. 10 mm உள்ள இருந்த சைஸ் வந்து 10 mm க்கு கம்மியா இருந்துச்சுன்னா arrow edge வெளியே போடலாம், ஆர் உள்ள கூட போட்டு மார்க் பண்ணலாம். less than 10 mm க்கு arrow edge வெளியே தான் போடணும். இங்க நான் வெளியவே போட்டு மார்க் பண்றேன். So 15 should be written center of the dimension line parallel to the line. So ஒரு சைஸ் மார்க் பண்ணா போதும். breadth-உம் அதே தான், ஒரு சைஸ் மார்க். சப்போஸ் லென்த் வந்து சப்போஸ் இது ரெக்டாங்குலர் ஹோலா இருந்துச்சுன்னா லென்த் breadth-ல மார்க் பண்ணணும். இங்க ஸ்கொயர் அதனால சேம் சைஸ் தான் அதர் சைடும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ பாருங்க, இந்த ரெட் கலர் பார்ட்டு, இந்த ரெட் கலர் பார்ட் தான் இந்த இது 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 நடுவில் எல்லோ வீக்குடைய டிஸ்டன்ஸு. ஸோ இந்த வியூ அப்டன் இஸ் டாப் வியூ, இது வரைஞ்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து சைடு வியூ ட்ரா பண்ண போகிறோம். லுக்கிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன், இந்த ஆரோடிக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு. ஸோ இந்த சைட்லாம் பார்த்தா தெரியும். ஸோ ஏர்லியர் ஆப்ஜெக்ட் வாஸ் லைக் திஸ், இப்படி ஆப்ஜெக்ட் இந்த சைட்லாம் வியூ பண்ண போகிறோம். இந்த ஆரோய்டுக்கு லெஃப்ட் சைடுனா இது. இந்த சைடுல பார்த்தா தெரியும், பிரெத் தெரியுமா, பிரெத் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் தெரியும், இந்த ஸ்கொயர் சர்ஃபேஸ் உடைய ஹைட் தெரியும். ஸோ அது என்னன்றது பார்ப்போம். ஸோ ஐ டர்ன் த ஆப்ஜெக்ட், தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடு வியூ. யூ கேன் see it in the camera so that you can understand the concept. You can see the breadth of the object and the height of the object. Okay, இந்த ரோஸ் கலர் சர்ஃபேஸ்ல மெர்ஜ் ஆயிடும். மெர்ஜ்டு ஃபார்ம்ஸ் a single edge.
ஸோ அது மாதிரி அசியூம் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி 3D தான் கொடுப்பாங்க, பட் இந்த மாதிரி அசியூம் பண்ணி வந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ட்ரா கரெக்ட்லி. ஸோ பாருங்க, பேஸ் உடைய width, that is breadth தெரியுது, height தெரியுது. ஸோ இந்த breadth எவ்வளோ கொடுத்துருவாங்க? 51. அதை ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ டேக் யூ ப்ரொடெக்டர், மார்க் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் 45 டிகிரி. ஸோ ஃப்ரண்ட்டியுடைய கார்னர் எது? இதுதான் கார்னர். இந்த கார்னர் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து டேர்ன் யூ ப்ரொடெக்டர் அண்ட் மார்க் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் 45 டிகிரி. இது எதுக்குன்னா டு ட்ரா த ஆர் ப்ராஜெக்ட் த சைட் வியூ ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். இங்கேருந்து மார்க் பண்ணுங்க. 0 டிகிரி, 0, 10, 20, 30, 40, 45 put a point. Join the marked points using freehand scale. இந்த லைன் பேர் தான் மீட்டர் லைன் சொல்லுவோம். இது 2H பென்சிலில் வரையணும் டு ப்ரொஜெக்ட் த சைட் வியூ ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். Okay, so then you draw horizontal projectors. So the top view உடைய breadth எங்க இருக்கு? கார்னர், இங்க ஒரு கார்னர், இங்க ஒரு கார்னர் இருக்கா? இங்க ஒரு horizontal projector draw பண்ணுங்க using 2H pencil, lighter line up to meter line. So meter line எங்க டச் ஆகுதோ there you draw vertical projector using the vertical scale of a drafter. Okay, இங்க ஒரு projection line draw பண்ணிருக்கோம். So இங்க ஒரு projection line draw பண்றோம் to project the side view of the object called the left side view. So இது வந்து boundary கிடைக்கும் நமக்கு. side view உடைய boundary கிடைக்கும். The front view height தான் side view height same தான். You can project this line. So front view and side view height will be same. பாருங்க, இப்போ ஒரு பாக்ஸ் கிடைச்சிச்சா, this forms the boundary of the side view. இதுக்குள்ள தான் side view வரும். அது வரையணும். breadth வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 51 mm. இந்த 51 தான் அப்படியே டர்ன் ஆயிடுச்சு. இதுவும் 51 தான். பேஸ் திக்னஸ் எவ்வளோ? this brown color part is 15 mm. இதையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் by horizontal projector from the previous front view. பாருங்க, இது வந்து பேஸ் வந்துச்சா, இது மட்டும் HB பென்சில் வரையணும் called object line or edges of the base. Okay, so dark வரையணும் using HB pencil called object line. This corresponds to brown color part. Okay, so இந்த பேஸ் வரைஞ்சிட்டோம். இந்த டைரக்ஷன் பார்க்குறப்போ இங்க வந்து ஒரு இந்த சர்ஃபேஸ் தெரியுது, வாட் இஸ் கால்ட் as green surface வரைய போகிறோம். அதையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம். இதுதான் அது டாப் வியூவில் பார்த்தது. using 2H pencil draw the square part. ஸோ இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் எங்கே போய் மீட்டர் லைனை கட் ஆகுதோ there you draw vertical projector. பாருங்க, இங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் தெரியுமா? ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும். that you can complete it by object line. the edgesலாம் object lineல காமிக்கணும். drawn by dark pencil, that is HB pencil. So this line forms a top surface of the square, that is in the edge, outer edge. மேலே top surface வரைகிறோம். ஸோ டிராஃப்ட் ஸ்கேல் பயன்படுத்தினா டயக்ராம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வரும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த வி குரூப் தெரியுது சைடு வியூவில். ஆஃப் டெப்த் எவ்வளோ? 18 mm. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 18 mm டிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்க, லைட்டர் லைன். இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டு தென் இதோட 25 தானே இங்கே இது வரைக்கும். 25 divided by 2 will be 12.5. ஸோ இந்த வெர்டிகல் லைன்லேருந்து 12.5 மார்க் பண்ணிடுங்க. இது சென்டர். இதுடைய ஹைட் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிருக்கு இல்லையா, இது வந்து 18 mm. 18 mm 1.8 cm. ஸோ இப்போ இது இங்கே ஒரு லொக்கேட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் லைன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் லொக்கேட் பண்ணலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இது சைடு வரைகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த 5 mm இருக்கு இல்லையா, இதை ட்ரேஸ் பண்ண வரும். இந்த அப்படியே இங்கே ஒரு டைமென்ஷன் லைன், வாட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் வரையலாம். அதிகமாக லைன்ஸ் போட கன்ஜெஷன் ஆகிடும். ஸோ ஐ ஃபாலோ லைக் திஸ். இந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு 5 mm, இந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு 5 mm மார்க் பண்ணிடுங்க. ஓகே, மார்க் பண்ணிட்டு இதை வந்து இந்த டெப்த் ஆஃப் 18 mm குரூவ் இருக்கு இல்லையா, இந்த திஸ் பேசேஜ் இந்த வி ஷேப் வரைகிறோம். இங்கேருந்து 5 mm, இங்கேருந்து 5 mm லொக்கேட் பண்ணால் 2 பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ டெப்த் ஆஃப் த பேசேஜ் இஸ் வி குரூவ் இஸ் 18 mm. இங்கே ஒரு பாயிண்ட் லொக்கேட் பண்ணிட்டு இதை ஜாயின் பண்ணுங்க பை ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கேல். So this forms V shape. இப்போ இங்க வந்து
லைன் இல்லை, எட்ஜ் இல்லை சென்டரில். that you can remove it by eraser. பாருங்க வி ஷேப் வந்துருச்சா? அந்த சென்டரா டிரா பண்ண லைனை வந்து எரேஸ் பண்ணிடலாம். so that we will get a V shape. So don't paint the line, just a single stroke you have to draw these lines called object line. So இப்போ இது ஒரு 5 mm 5 mm 5 15 5 இதை டைமென்ஷன் பண்ணிடுவோம். draw extension line. இது draft scale பயன்படுத்தணும் to mark the size of the V groove passage. so இங்க ஒரு டைமென்ஷன் லைன் டிரா பண்ணுங்க. put arrow heads. so வெளியில போற arrow head உள்ள போட்டா நம்பர் எழுத முடியாது. similarly here also you put one arrow head outside the dimension line. so இப்போ வந்து இந்த கேப் எவ்வளோ? அது வந்து 15. so இப்போ 15 இங்க ஒரு arrow head போடலாம், or it is in congestion. so I remove this topic words so that you can understand. பாருங்க இப்போ இது கிராஸ் கட்டிங் கூட பண்ணலாம், இப்படி பண்ணலாம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? இந்த கிராஸ் ரெண்டு கிராஸ் கட்டிங் இடைப்பட்ட கேப் வந்து 15. 15 shall be written by HB pencil. It's an object line. so I use a different color. இது வந்து இது ஒரு 5 mm, இது ஒரு 5 mm, நடுவில் வந்து 15. 15ன்றது V groove உடைய depth, what is called as along this distance. okay. so V groove உடைய height எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 18 mm. அதை மார்க் பண்ணவே இல்லை. draw extension line from the top surface. இங்க ஒரு dimension line draw பண்ணுங்க parallel to this vertical edge. so put arrow heads, shade the arrow heads, narrow arrow heads, put a shade பண்ணுவோம். this depth is 18. 18 shall be written center of the line parallel to the line. okay. இது வந்து லைட்டா டிரா பண்ணிக்கிறது green கலர்லாம் அப்படியே விட்டுட்டா பரவாயில்ல, because it's a extension, what is called as a projection line, projectors. so லைட்டா தான் டிரா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் எரேஸ் பண்ண தேவையில்லை, let it be as procedure. okay. இப்போ இந்த சைடு வியூ பேர் வந்து லெஃப்ட் சைடு வியூ இஸ் drawn right side of the front view following first angle projection principle. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கரெக்ஷன் இருக்கு. இந்த ஸ்கொயர் ஹோல் உள்ள பாஸ் ஆகுது இல்லையா, இது வந்து ஹாலோ. சாலிடா இருந்துச்சுன்னா இந்த கரெக்ஷன் பண்ண தேவையில்லை. something is passing inside இல்லையா, that can be indicated in the diagram. எங்க டாப் வியூல இங்க வருதா, இதுக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் டிரா பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ இது வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் டிராஃப்ட் நகர்த்த முடியல. இது எங்கன்னா along the breadth of the object, இந்த breadth வைஸ்ல தான் சென்டரா இருக்கு இந்த ஸ்கொயர் ஹோல் உள்ள ஒரு பேசேஜ் இருக்கு. ஸோ டோட்டல் breadth is 51. 51 divided by 2 will be 25.5. ஒரு சென்டர் ஒரு லொகேட் பண்ணுங்க ஒரு பாயிண்ட். ஓகே. along this இது வந்து 25.5, இது ஒரு 25.5. இப்போ இது மிட் பாயிண்ட் வந்துச்சா. ஸோ ஸ்கொயர் ஹோலோட சைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 15 mm. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 15 தான், அதே தான் நீளமும். ஸோ அப்போ 15 divided by 2 will be 7.5. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டர்ன் 7.5, ரைட் சைடில் ஒரு 7.5 மார்க் பண்ணால் அங்கே ஒரு வெர்டிகல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க கால்ட் அஸ் a dashed line to show the hidden edge. இது மாதிரி டேஷ் விட்டுட்டு போகணும், லைனு கேப்பு லைனு கேப் லைன். அது மாதிரி இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்க கால்ட் அஸ் dashed line. இது எதுக்குன்னா உள்ள சம்திங் இஸ் பாசிங் இன்சைட், அது வந்து டேஷ் லைன் சொல்லுவோம், hidden edge, hidden. இந்த மாதிரி லைன் கேப் லைன் லைன் தட் யூ ஹேவ் டு ட்ரா கால்ட் அஸ் dashed line to show the hidden. மறைஞ்சிருக்குது, பட் இட் இஸ் அவைலபிள் தான், உள்ள இருக்கு. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் வியூல வந்து அது தெரியாது. ஃப்ரண்ட் வியூல எப்படி காமிச்சோம்? இந்த டைரக்ஷன் பார்த்தா ஃப்ரண்ட் வியூ, சம்திங் இஸ் பாசிங் இன்சைட் along the thickness of the object இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து ட்ரா ப்ரொஜெக்டாஸ். ஸோ இந்த யூசிங் 2H பென்சில் இந்த ஸ்கொயர் ஹோல் அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க பை லைட்டர் பென்சில். இங்கே வந்து டிராஃப்ட் நகர்த்த முடியல, ஸோ யூஸ் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கேல், நீங்கள் டிராஃப்ட் நகர்த்தியே பண்ணலாம். ஸோ இங்கே ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ வேர் இட் டச்சஸ் த பேஸ், இதுதான் பேஸ் ஃப்ரண்ட் வியூவில். அங்கே வந்து வெர்டிகல் ஹிடன் டேஷ் லைன் வரீங்க, இந்த மாதிரி லைன் கேப் லைன் தட். ஸோ அலாங் த ஃப்ரண்ட் வியூ இது வந்து தெரியல, பட் சம்திங் உள்ள ஏதோ பாஸ் ஆகுது. தட் இஸ் சீன் இன் திஸ் டைரக்ஷன் கால்டு ஃப்ரண்ட் வியூ டைரக்ஷன். இது ப்ளூ கலர் பார்ட், அந்த ப்ளூ கலர் பார்ட் தான் இது வரைஞ்சிருக்கோம்.
உள்ள வந்து பேசேஜ் இருக்கு. So that can be seen in the front view. That cannot be seen in the front view. மேல பார்த்தா தான் தெரியும். அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஃப்ரண்ட் வியூல. சம்திங் இஸ் ஹிடன். அது என்ன டேஷ் லைனை ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். லைன் லைக் திஸ் called as a discontinuous line, called a dash line. பாருங்க இப்போ எல்லா டைமென்ஷன் பண்ணிட்டுமோ பாருங்க. பேஸ் திக்னஸ் இஸ் 15. சைடு வியூ திக்னஸும் அதே தான் இருக்கும். ஒரு இடத்துல ஒரு சைஸ் மார்க் பண்ணா அதே ரிப்பீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ பிரெத் எவ்வளோ இருக்கு? பிரெத் 51 mm. லெட் அஸ் டைமென்ஷன் திஸ். ஸோ டாப் வியூ பிரெத்தும் அதே தான் சேமாக இருக்கும். Put a narrow area, shade it. So length or the breadth of this object seen in the side view. The direction பார்த்தா 51 தெரியும். அந்த 51 தான் இது. And height of the object already mention பண்ணிக்கோ front viewல. So diagram வரைஞ்சிட்டு you can write the name of the diagram. This diagram is called plan or top view சொல்லுவோம். Another name for top view is plan. So draw two guidelines to write the name of the diagram. Front view. இது வந்து டாப் வியூ வரையறோம் வரைஞ்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் திஸ் arrow mark. இது வந்து லெஃப்ட் சைடு. ஸோ லெஃப்ட் சைடு வியூ இஸ் drawn right side of the front view. So writing work should be done by HB pencil. Appears to be dark. Front view. This is a top view drawn below the XY line. This is side view called left side view. Yeah. Left side view is drawn the right side of the front view following first angle projection method. So and after completing your diagram you can write a common representation that these numbers, the number la mm la குறிக்குது. mm la எடுத்துக்கோங்க இல்லையா? So அது வந்து all dimensions are in mm எழுதணும். Below your right side lower part of your diagram. Okay, so all dimensions are in mm. Okay, mm நாங்க எழுதவில்லை. common representation எழுதினா போதுமானது. So நீங்களும் understand the concept and வரைஞ்சு பாருங்க. For different solid models, different object, different diagramக்கு இந்த மாதிரி practice பண்ணி you can understand the concept and practice and score better marks in the university examinations. So எல்லா சைஸும் மார்க் பண்ணிட்டுமா செக் பண்ணுங்க. Yeah, looks correct. நன்றி, வாழ்த்துக்கள். Yes, the topic is orthographic projection. இந்த 3D வியூக்கு ஆன்சர் டயக்ராம் வரைஞ்சி சிம்பிள் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ இஸ் ஷோன். என்னென்னா ஃப்ரண்ட் வியூ கேட்டிருக்காங்க. இந்த டைரக்ஷனில் பார்த்தா ஃப்ரண்ட் வியூ இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ மினி டிராஃப்டர் ட்ராயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் பயன்படுத்தி வரைஞ்சிருக்குது. ஷீட்டில் வரைஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அது காமித்துக்கான சிம்பிள் வீடியோ தான் இது. ஃப்ரண்ட் வியூ வில் ஹவ் லென்த் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். ஃப்ரண்ட் வியூக்கு எக்ஸாக்டாக கீழே தான் டாப் வியூ வரும். தள்ளிலாம் வரையக்கூடாது நீங்கள். இதெல்லாம் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் drawn by using thin HB pencil line. இது ஆப்ஜெக்ட் லைன். ஆப்ஜெக்ட் லைன் இஸ் drawn by HB pencil. HB pencil திக் லைனாக வரையணும். ஆர் தி எட்ஜ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். டைமென்ஷன் லைன்ன்றது தின் HB பென்சில் லைன் தான். இந்த டைமென்ஷன் லைன் இது பேர் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் சொல்லுவோம். எக்ஸ்டென்ஷன் இங்கே கொஞ்சம் கேப் கொடுக்கணும். டைமென்ஷன் லைனும் ஆப்ஜெக்ட் லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடாது, மீட் ஆகக்கூடாது. சம் கேப் இஸ் ப்ரொவைடட். ஒரு 1 mm 2 mm கேப் கொடுத்துட்டு யூ கேன் ட்ரா திஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் and you can draw dimension line, put 2 narrow arrow heads, shade the arrow heads and you can write the size or the length of the line, center of the line, above the line. This is the left side view. Left side view வந்து right side of the front view தான் வரும் following the first angle projection method. So diagram வரைஞ்ச பிற்பாடு you can write a common representation. All dimensions are in mm. So sheetல வரைஞ்சா அந்த diagram இப்படி தான் இருக்கும் using mini drafter. அது காமித்துக்கான சிம்பிள் வீடியோ தான் இது. நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.